أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم آسان فہم وراثت کورس کے حوالے سے کچھ قواعد کچھ اصول سیکھیں گے۔ تو آپ لوگوں کی آمد مرحبا، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، ہمیں سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے اور سیکھنے کے لیے جن چیزوں کی حاجت ہے، جن چیزوں کی ضرورت ہے، انہیں مہیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وراثت کے حوالے سے چونکہ اس کا تعلق ڈائریکٹلی میتھمیٹکس سے ہوتا ہے، اس لیے سب سے پہلے تو میری طرف سے ایک مشورہ ہے آپ کے لیے، یا آپ کو جو بھی سمجھنا چاہیں، وہ یہ کہ اس میں ہم نے پریکٹس کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ جو اس میں پریکٹس کرے گا وہ سمجھے کامیاب ہوگا، اور اگر پریکٹس نہیں کرتے، آپ کو کہا جائے گا، آپ کو وقتاً فوقتاً اس بات کی کوشش کرنے کے لیے بولا جائے گا کہ آپ پریکٹس کریں، خود سے مثالیں بنائیں، آپ کو کچھ مثالیں دی بھی جائیں گی۔ تو وہ جتنا آپ کوآپریٹ کریں گے، جتنا زیادہ تعاون کریں گے، اتنا زیادہ میری کامیابی کے چانس بڑھیں گے، کیونکہ آپ کامیاب ہوں گے تو میں کامیاب ہوں گا، آپ کی کامیابی کے بعد ہی میری کامیابی ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، تعلم الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم۔ علم فرائض یعنی وراثت کے علم کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے۔ اس کے آدھا علم کہنے کی مختلف توجیحات محدثین کرام نے بیان فرمائیں، ان میں سے ایک دو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ وجہ بیان کی گئی کہ ہمارے ساتھ جن علوم کا تعلق ہوتا ہے، ان میں سے کچھ علوم زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ موت کے بعد۔ تو وراثت کا تعلق جو ہے وہ ہمارے مال کے حوالے سے موت کے بعد اس مال کے ساتھ کیا ہوگا، اس مال کے معاملات کیا ہوں گے، اس حوالے سے رکھا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے اسے نصف علم کہا گیا۔ یا پھر اس کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ جو مال لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، اس کے حصول کے عام طور پہ دو انداز ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مال اختیاری طور پہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ہم بے کرتے ہیں، اجارہ کرتے ہیں، ہبہ ہمیں کیا جاتا ہے، وہ ہم قبول کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہماری ملکیت میں مال آتا ہے وہ ہمارے اختیار سے آتا ہے، اور ایک ملکیت حاصل ہوتی ہے اضطراری طور پہ، جیسے وراثت کا معاملہ ہے، اس کو جو ہے وہ ملکیت اضطراری کے طور پر لیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ مزید کورس کے حوالے سے جب ہم آگے چلیں گے، اگلی کلاسز ہوں گی، تو میں مزید اس پہ تفصیلی طور پہ آپ کو بیان کروں گا کہ یہ اضطراری کہنے کی وجہ کیوں ہے، اس میں اختیار کیوں نہیں ہوتا بندے کے پاس کہ وہ مال یا وراثت میں سے حصہ لینا چاہے تو لے اور نہ لینا چاہے تو نہ لے۔ علم فرائض کی تعریف بیان کی جاتی ہے، علم باصول من فقہ و حساب تعرف کل حق کل من ترکتی۔ ایسے اصول کا علم کہ جن کے ذریعے ہم ہر شخص کے حق کو پہچان سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ کس وارث کو کتنا حصہ دینا ہے۔ ابتدائی طور پہ ہم جو بات اس میں ڈسکس کریں گے، اس میں جس بات پہ ہم بات کریں گے، وہ ہیں قرآن میں یا حدیث کے تحت بیان کیے ہوئے ورثاء کے سہام، جن کو حصہ ملنا ہے میت کی طرف سے، ان کے سہام کیا ہوں گے، ان کو جو ملنے والا حصہ ہوتا ہے اس حصے کی نسبت کو، اس حصے کی یوں کہہ لیں کہ پرسنٹیج کو
उस हिस्से का जो पूरे विरासत में से जो उसका हिस्सा बन रहा होता है कि 100 में से इसको 5 मिलेंगे या 100 में से इसको 10 मिलेंगे, तो इसको हम कहते हैं सिहाम अपनी विरासत की इस्तिलाह में। तो लिहाजा हम सबसे पहले इसमें सिहाम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सबसे अहम चीज़ है कि जिसके ज़रिए जिसके बगैर विरासत का चैप्टर ना तो समझाया जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। तो सबसे पहला हमारा जो सिलसिला होगा वो सिहाम का होगा। अब सिहाम के हवाले से कोशिश यही की जाए कि इसको या तो कहीं पे फेयर कर लिया जाए, कहीं पे लिख लिया जाए। इसके लिए कोई ऐसा अंदाज इख्तियार कर लिया जाए कि ये आपके पास हर वक्त अवेलेबल हो, याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर याद करने में प्रॉब्लम है तो कहीं लिख कर मेंशन कर लें, और जब भी हमारी ये क्लास का सिलसिला हो तो जहां आपने लिखा है किसी कॉपी में, किसी रजिस्टर में, कोई आपने इसके लिए नक्शा तैयार किया है तो वो आप सामने रखें ताकि आपके लिए चीज़ों का समझना आसान हो। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर हमारे लिए वो इनके सिहाम को समझना होता है कि किस कंडीशन में, किस कैफियत में, किस हालत में किस वारिस को कितने सिहाम मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक दो बातें मैं आपको नोटिस करा दूं जिनको आपने ख़ास तौर पे हाईलाइट रखना है, कोशिश करें कि ये आपके सामने हर वक्त मुस्तहज़र हो। एक तो बात ये कि विरासत का चैप्टर ऐसा है जिसमें कियास नहीं चलता। विरासत में जितने भी मसाइल बयान किए जाते हैं वो सारे के सारे मनकूली हैं, या तो कुरान से साबित हैं या हदीस से साबित हैं, या फिर मिनिमम वो मसाइल जो हैं इजमा से साबित हैं। लिहाजा यहाँ पर कियास से ना तो मसाइल बयान किए गए हैं, उलमा ने बयान किए भी नहीं हैं, और हमने भी कियास नहीं करना है किसी भी विरासत के मसले के बारे में। एक तो इस बात का आपने ख्याल रखना है खुसूसी तौर पे। दूसरा खुसूसी तौर पे जो आपको ख्याल रखने की हाजत है, जिसमें आम तौर पे पढ़ने वाले, समझने वाले चूक जाते हैं, गलती कर जाते हैं, वो ये है कि हमने जो रिश्ता देखना होता है कि मय्यत का इस शख्स के साथ क्या रिश्ता बन रहा है। जिस शख्स की हम हिस्से को डिस्कस कर रहे हैं, जिस शख्स के हिस्से के बारे में हम देख रहे हैं कि इसको हमने कितना हिस्सा देना है, उसका रिश्ता हमने मय्यत से देखना होता है कि ये मय्यत का कौन है। आम तौर पे हमारे माशरे में ये होता है कि जो शख्स पूछने आता है, जो शख्स हमसे मसला पूछने आता है, वो अपने हिसाब से हमारे सामने वरासा के बारे में बयान करता है। वो बताएगा कि मेरे 2 भाई हैं, मेरी 3 बहनें हैं, मेरी वालदा हैं, इस तरह के वो आपको वरासा बयान करेगा। लेकिन आपने उसके कहे पर नहीं जाना, बल्कि आपने ये देखना है कि मरने वाले के साथ उन वरासा का क्या रिश्ता बन रहा है। मिसाल के तौर पे वो अपने वालिद साहब की जायदाद के हवाले से पूछने आया है और वो बता रहा है कि मेरे 2 भाई हैं, इसका मतलब है कि ये मय्यत के 2 बेटे हैं। इसी तरह वो बता रहा है कि मेरी 3 बहनें हैं, इसका मतलब है कि ये मय्यत की 3 बेटियां हैं। वो कह रहा है कि मेरी माँ है, इसका मतलब है कि ये मय्यत की बीवी है। यानी अब जब हम मसला हल करने जाएंगे, मसला क्लियर करने जाएंगे, तो उस वक्त हम क्या याद रखेंगे कि मय्यत के 2 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं और 1 बीवी है। बयान करने वाले ने हमें जो भी बयान किया उससे हमें कोई गर्ज नहीं है। तो हमने जब भी किसी को कोई हिस्सा देना है, ये इंतहाई अहम बात है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ और टाइम भी ले रहा हूँ आपका। इसमें बारहा तलबा सीखने वाले गलतियाँ करते हैं, अक्सर व बेशतर इसमें देखा गया है कि गलती पाई जाती है। वो ये ध्यान नहीं रखते कि जिस का हिस्सा बनाया जा रहा है इसका मय्यत से क्या राब्ता बनता है, इसका मय्यत से क्या ताल्लुक बनता है, इसकी मय्यत के साथ कौन सी रिश्तेदारी बनती है। असहाबुल फराइज सबसे पहले जिनके हिस्से को बारे में बात की जाती है
शरीयत की किताबों में। अच्छा, जो हम पढ़ेंगे ये किसी किताब से नॉमिनेटेड नहीं है, कोई मखसूस किताब इसके लिए ज़रूरी नहीं है। जो बात हम पढ़ाई जाएंगी यहाँ पर, चूँकि ये एक आसान अंदाज का कोर्स है और इसमें आसान मसाइल को डिस्कस करना है हमने, लिहाजा यहाँ जो बातें पढ़ाई जाएंगी आप यूँ समझ लें कि तकरीबन जो हमारी विरासत के हवाले से किताबें मिलती हैं उर्दू में या अरबी में, इनकी तकरीबन आप जो है 70-80% इसको हल कर सकेंगे, इसको समझ सकेंगे, ये इसका फ़ायदा हासिल होगा। बाकी ये कि थोड़ा बहुत कोई ना कोई 19-20 होता है, उसके लिए हमें उलमा से राब्ता करने की हाजत रहती ही है। जहाँ भी शरई मसाइल के हवाले से बहस होगी वहाँ हम कंप्लीटली उस पर अबूर हासिल नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ हमें हमेशा कितना भी सीख लें हाजत रहेगी अपने से बड़े उलमा मुफ्तियान कराम से राब्ता रखने की। तो विरासत के हवाले से असहाबुल फराइज का नंबर सबसे पहले आता है, जिनमें हिस्से बांटे जाते हैं। असहाबुल फराइज हमारे पास 12 हैं जो कि कुरान और हदीस में बयान किए गए हैं। असहाबुल फराइज का मतलब क्या है? असहाबुल फराइज का मतलब ये है कि वो मय्यत के वरासा जिनको कुरान में मखसूस हिस्सा बयान किया गया है, यानी उनका हिस्सा बताया गया है कि इसको निस्फ आधा मिलेगा, या इसको सुलुस मिलेगा मतलब तिहाई मिलेगा, या इसको सुदुस मिलेगा मतलब छठा हिस्सा मिलेगा। तो जिसके हिस्से इस अंदाज में बयान किए गए हैं, नॉमिनेट किए गए हैं कि इसका हिस्सा कितना होगा कुल जायदाद में से, कुल माल में से, छठा हिस्सा होगा या चौथाई होगा या निस्फ होगा या सुलुस होगा, तो उसको हम कहते हैं साहिबे फर्ज, मुकर्ररा हिस्से वाला। असहाबे फराइज मुकर्ररा हिस्से वाले। तो मुकर्ररा हिस्से वाले जो हैं वो 12 अफराद हैं जिनके हिस्से जो है वो फिक्स कर दिए गए हैं, मुकर्रर कर दिए गए हैं कि इनको किस कंडीशन में कितना हिस्सा मिलेगा। पहले बात कर लेते हैं 4 आदमियों की। आदमियों में से 4 हैं शौहर, बाप, जद्दे सही। अच्छा, इसमें कुछ लफ्ज आपको नए पढ़ने को देखने को मिलेंगे, तो उसकी वजह यह है कि वो हमारी किताबों में इसी अंदाज में लिखे गए और उनके कुछ मखसूस माना है, तो उनके माने इंशाअल्लाह आपको बयान किए जाएंगे जब उनके हिस्से बयान किए जा रहे होंगे उस वक्त। लिहाजा आपने थोड़ा सा वक्त देना है, थोड़ा सा सब्र रखना है कि इसके बारे में बताया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ जद्दे सही आया है, तो जद्दे सही का क्या मतलब है, ये इंशाअल्लाह आपको जैसे ही इसके हिस्सों के हवाले से हम बात शुरू करेंगे कि इनको क्या हिस्से मिलने हैं, इनकी क्या कंडीशंस बननी है, उस वक्त फिर इनके बारे में भी आपको डिटेल बता दी जाएगी कि जद्दे सही होता कौन है, किसे जद्दे सही कहा जाता है। चौथा जो मर्दों में साहिबे फर्ज है वो है अखियाफी भाई। अखियाफी भाई का भी मामला यही है कि आपके लिए एक नया लफ्ज होगा, लिहाजा इस लफ्ज के हवाले से भी हम मजीद इस पर डिस्कस करेंगे जब इसके हवाले से हम हिस्से बयान करने लगेंगे। तो हमने असहाबे फराइज के हवाले से सबसे पहले गुफ्तगू करनी है, और असहाबे फराइज में हमारे पास सबसे पहले शौहर है। शौहर के बारे में 2 हिस्से बयान किए गए हैं कि शौहर को 2 तरह के हिस्से मिलेंगे, एक निस्फ आधा और एक चौथाई 1/4 1/4। ये 2
सिहाम बनते हैं शौहर के लिए। अच्छा, ये थोड़ा सा जो इस्तिलाहें मैं आपको एक मरतबा डिफाइन ज़रूर करूँगा। जैसे मैंने आपको सिहाम के बारे में थोड़ा सा तफसील से बताया कि सिहाम क्या होते हैं, असहाब फ़राइज़ के बारे में आपको थोड़ा सा बताया कि असहाब फ़राइज़ क्या होते हैं, लेकिन आप इन इस्तिलाहों को थोड़ा सा जहन नशीन करते जाएं, क्योंकि हम रेगुलर इन इस्तिलाहों पर ही चलेंगे। कोशिश मेरी होगी कि जितना आसान लफ्ज़ों में आपसे बात कर सकूं करूं, लेकिन चूंकि आपने जिन किताबों की तरफ जाना है, जिन किताबों के हवाले से मैंने आपको बताया कि उनमें आपको रहनुमाई मिलेगी, मदद मिलेगी, उनको हल करना, उनको समझना आपके लिए आसान होगा, तो लिहाजा उन किताबों में जो इस्तिलाहें आएंगी वो इस्तिलाहें भी समझना ज़रूरी है, उन इस्तिलाहों के नाम भी आपके जहन में होना ज़रूरी है। इसलिए मैं वक्तन फ़वक्तन दोनों अंदाज में आपसे बात करूँगा। कभी वो इस्तिलाह आपके सामने पेश करूँगा और कभी जो है वो इस्तिलाह पेश नहीं करूँगा, बल्कि उसको आसान करके कोशिश करूँगा कि आपको बता दूँ। बहरहाल आप कोशिश करें कि जो इस्तिलाह एक मरतबा आपके सामने बयान कर दी जाए, आपके सामने बता दी जाए, उसको थोड़ा सा जहन नशीन रखें। वैसे बार बार इंशाल्लाह रिपीट होती रहेंगी इस्तिलाहें। तो शौहर को जो सिहाम मिलने हैं, उन सिहाम की दो सूरतें बनती हैं, या तो उसको निस्फ मिलेगा या फिर उसको चौथाई मिलेगा, रुबो मिलेगा, 1/4 मिलेगा। निस्फ कब मिलेगा? निस्फ मिलने की कंडीशन अहवाल, इसे हम कहते हैं अहवाल, कंडीशन, यानी कौन सी कंडीशन में, किस कैफियत में, किस सूरत हाल में किसको क्या हिस्सा मिलेगा। जो उसको मिलना है उसको हम सिहाम कहते हैं, जो उसकी कंडीशन बनेगी, जो उसकी कैफियत बनेगी, जिस कैफियत में उसको हिस्सा मिलना है, उसको हम अहवाल कहते हैं। तो अहवाल, इस सूरत में हाल क्या होगा जब शौहर को निस्फ मिलना है? इस सूरत में हम कहेंगे कि मय्यत की औलाद ना हो, मय्यत की औलाद ना हो, मतलब मरने वाली अंडरस्टूड है इसकी बीवी होगी, जब भी हम इसको शौहर से ताबीर कर रहे हैं। मैंने आपको जैसे इब्तिदा में बताया कि हमने जो रिश्ता देखना है उसका ताल्लुक हमने मय्यत से जोड़ना है। तो जब हम शौहर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मरने वाली बीवी है। अब हमने ये देखना है कि मरने वाली यानी बीवी, बीवी की औलाद ना हो। शौहर की अगर औलाद है, यानी शौहर ने 2 शादियां की हुई हैं, या जो है उसने पहले किसी से शादी की थी और वहां से औलाद थी, तो शौहर की औलाद से लेना देना नहीं है फिलहाल। मतलब ये है कि मय्यत की औलाद ना हो। अब मय्यत की औलाद में बेटा भी आ जाएगा मय्यत का, मय्यत की बेटी भी आ जाएगी, मय्यत की पोता भी आ जाएगा और मय्यत की पोती भी आ जाएगी। यूं मय्यत की औलाद के अंदर किसी भी कैटेगरी के अफराद आ सकते हैं, बेटा बेटी पोता पोती, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो मय्यत की औलाद नहीं होगी तो इस सूरत हाल में शौहर को निस्फ हिस्सा मिलेगा, यानी आधा हिस्सा मिलेगा। इस आधे का मतलब क्या है, ये इंशाअल्लाह जब हम इसकी मजीद डिटेल में जाएंगे तो, यानी ये मतलब नहीं है कि आज का लेक्चर आपने सुन लिया तो आप ये समझे कि जी हमने एक लेक्चर तो सुना था और उसमें बताया गया था कि अगर मय्यत की औलाद ना हो तो शौहर को आधा मिलता है। लिहाजा अगर किसी का इंतकाल हो गया जानने वाले का, हमारे किसी करीब करीब वाले का, तो हमने कहा कि भाई शौहर का तो मैंने सुना था शौहर को इसकी पूरी जायदाद में से आधा दे दो, तो ये जरूरी नहीं होता। ये आगे चल के मजीद इसकी जब तफसीलात आएंगी, इसकी जब मजीद डिटेल आएगी, तो फिर वहां पर सूरतें मजीद थोड़ी सी डिफाइन होती हैं, वो पता चलता है कि यहाँ आधे से क्या मुराद है, निस्फ से क्या मुराद है। तो फिलहाल आप ये जहन में रखें कि मय्यत की औलाद ना हो तो उस वक्त शौहर को आधा हिस्सा मिलता है, निस्फ हिस्सा मिलता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन इसके अपोजिट है, इसके खिलाफ है, यानी मय्यत की औलाद हो, मय्यत की औलाद हो तो मय्यत को 1/4 हिस्सा मिले और शौहर को 1/4 हिस्सा मिलेगा, चौथाई हिस्सा मिलेगा। अब उसका हिस्सा चेंज हो जाएगा, तो ये वाली हालत में 1/2, ये वाली हालत में 1/4। अच्छा, यहां पर एक चीज और नोटिस कर लें, एक शख्स के अहवाल हमने डिस्कस कर लिए, दूसरे के शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मजीद
کچھ تنبیہات ہیں، جیسے میں نے شروع میں آپ کو 2 تنبیہات کی، اس طرح آگے مزید کچھ تنبیہ ہے۔ وہ تنبیہ یہ ہے کہ نارملی ہمارے یہاں اس بات کا کانسیپٹ ہے، اس بات کا تصور ہے کہ مرنے والے نے جو روپیہ پیسہ چھوڑا ہے، جو اس نے پلاٹ چھوڑا ہے، جو اس نے غیر منقولہ جائیداد چھوڑی ہے، صرف اور صرف یہی وراثت میں شامل ہے۔ ہمارے یہاں عام طور پہ مرنے والے کے کپڑے اٹھا کے کوئی بھی کسی کو دے دیتا ہے، اس کے جوتے اٹھا کے کوئی بھی کسی کو دے دیتا ہے، اس کی ملکیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کا چشمہ ہوتا ہے، اس کے کپڑے ہوتے ہیں، اس کے جوتے ہوتے ہیں، اور اس کے ساز و سامان کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری مرنے کے بعد جو اس کی ملکیت تھی، جو مرنے والے کی کل تک ملکیت تھی، اس کی زندگی میں ملکیت تھی، اب مرنے کے بعد وہ ساری کی ساری چیزیں اس کی وراثت بن جائیں گی، اور اب ان سب میں ورثاء کا حق شامل ہو جائے گا۔ لہذا کوئی بھی اپنی مرضی سے ان میں سے کوئی ایک پیسے کی چیز بھی کسی کو نہیں دے سکتا جب تک کہ تمام ورثاء اس کی اجازت نہ دے دیں۔ اس کی احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں اس چیز کی احتیاط نہیں کی جاتی۔ ہمارے یہاں صرف اتنا سمجھا جاتا ہے کہ جو روپیہ پیسہ ہے، جو سونا چاندی ہے، جو غیر منقولہ جائیداد ہے، یعنی کوئی گھر ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی باغ ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، تو صرف اور صرف وراثت اسی میں جاری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں جو عام برتنے کی چیزیں ہیں، جو عام اس کی ملکیت کی چیزیں ہیں، ان میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ تو یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ اس طرح مختلف کانسیپٹس وقتاً فوقتاً ہماری کلاس میں ڈسکس ہوتے رہیں گے، بتاتے رہیں گے، جتنا ہمیں بتانا آسان ہے، کیونکہ بہت مشکل باتیں کرنا، بہت ٹف باتیں کرنا یہاں پہ ہمارے لیے بھی ٹف ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں گے کہ جو آسانی سے اور اہم پوائنٹس ہیں جن پہ غلطیاں عام طور پہ ہوا کرتی ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں، وہ آپ کے سامنے بتا دیے جائیں کہ یہاں پہ نارملی غلطی ہوتی ہے، لہٰذا یہاں پر ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ 2 طرح کے سہام ہو گئے 2 احوال کی صورت میں شوہر کے لیے۔ دوسرا جو مرد ہے اصحاب فرائض میں، وہ ہے باپ۔ باپ کی 3 کنڈیشنز ہوتی ہیں، یعنی اس کو جو حصہ ملتا ہے یا اس کے جو حصے کی بات کی جاتی ہے شریعت میں، وہ 3 طرح سے کی جاتی ہے۔ جس طرح یہاں 2 طرح سے بات کی گئی ہے، اس طرح باپ کے حوالے سے 3 طرح سے بات کی جاتی ہے۔ باپ کو سہام ملتے ہیں یا تو 1/6 پلس اسبا۔ اب اسبا کا کیا مطلب ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے تیسرے یا چوتھے لیکچر میں آپ کو بتایا جائے گا کہ اسبا سے کیا مطلب ہوتا ہے، اسبا کی کیا مراد ہوتی ہے، اور اسبا کے حوالے سے کچھ تفصیل انشاءاللہ آپ کو بیان کی جائے گی، لیکن آگے چل کے۔ اچھا، دوسرا جو ہے اس کی کنڈیشن ہوتی ہے صرف 1/6، اور تیسرا اس کی کنڈیشن ہوتی ہے صرف اسبا۔ 1/6 اسبا کے ساتھ، صرف اسبا، اور صرف 1/6۔ اب یہ 3 کنڈیشنیں کس طرح ہوں گی، 3 صورتیں کیسے ہوں گی، 3 احوال کیسے ہوں گے؟ تو 3 احوال اس طرح سے ہوں گے کہ اگر میت، ابھی میں میت فی الحال لکھ رہا ہوں، میت لکھنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو ایک مرتبہ بتا دیا گیا ہے کہ جو چیزیں ہماری ڈسکس ہوں گی، جن رشتوں کے بارے میں ہم بحث کریں گے، ان رشتوں کا تعلق ہمیں میت کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ تو لہذا میت کا بار بار تذکرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، میت کی بیٹیاں ہوں یا پوتیاں ہوں تو پھر باپ کا حصہ بنے گا 1/6 اور اسبا۔ 1/6 کو سدس بھی کہتے ہیں، 1/6 1/6، اس کو جو ہے آپ چھٹا حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ، سدس آپ عربی میں کہہ لیں گے،
1/6 آپ انگلش میں کہہ لیں گے، چھٹا حصہ اردو میں کہہ لیں گے، اور میتھمیٹکس کی اصطلاح میں آپ 1/6 یا 1/6 دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو میت کی بیٹیاں یا پوتیاں موجود ہوں، ایک بیٹی ہو، دو بیٹیاں ہوں، تین بیٹیاں ہوں، اسی طرح ایک پوتی ہو، دو پوتی ہوں، تین پوتیاں ہوں، اگر بیٹی یا پوتی موجود ہے تو اس صورت میں باپ کو 1/6 بھی ملے گا، سدس حصہ بھی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اسبہ بھی بنے گا، یعنی اس کو دو طرح سے حصہ ملے گا، سدس بھی ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ اسبہ والا حصہ بھی اس کو ملے گا۔ جبکہ جو اگلی کنڈیشن ہے اس میں اس کو صرف سدس ملے گا، اور یہ کنڈیشن یہ ہے کہ میت کے بیٹے یا پوتے موجود ہوں، میت کے بیٹے یا پوتے موجود ہوں، یا دونوں بیٹے بھی ہوں اور پوتے بھی ہوں، تو اس صورتحال میں باپ کو، میت کے باپ کو 1/6 حصہ ملے گا، اسبہ نہیں ملے گا، اب اسبہ مائنس ہو جائے گا۔ اس کے بعد آ جائے اسبہ۔ اسبہ میں کیا ہوگا؟ اوپر والی دونوں صورتیں نہ ہو، اوپر والی دونوں صورتیں نہ ہو، تو اب باپ کو صرف اسبہ بنایا جائے گا، صرف اسبہ کے طور پہ حصہ دیا جائے گا، جبکہ نہ تو میت کی بیٹیاں پوتیاں موجود ہوں اور نہ ہی میت کے بیٹے پوتے موجود ہوں۔ اس کنڈیشن میں باپ کو جو ہے باپ کو صرف اور صرف اسبہ بنایا جائے گا، اس کو بطور اسبہ کے حصہ دیا جائے گا، ذوی الفرض کے طور پہ اس کا حصہ نہیں دیا جائے گا، اس کو مقررہ حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ تین کنڈیشنز باپ کی ہو گئیں، دو شوہر کی ہو گئیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے جد صحیح۔ جد صحیح کی 4 صورتیں بنتی ہیں، جد صحیح کے 4 طرح کے احوال ہیں، 4 طرح کی کنڈیشنز ہیں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ انگلش کا لفظ بھی استعمال کر لوں، اردو کا بھی، عربی کا بھی، تاکہ عربی اس لیے استعمال کی جا رہی ہے تاکہ آپ کو اگر عربی کتاب میں اس کو سمجھنا ہو، اس کو پڑھنا ہو، تو آپ کو وہ لفظ پتا ہو کہ عربی میں اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے، اور اردو تو ظاہر ہے ہماری مادری زبان ہے تو اس میں ہمیں سمجھنا آسان ہوتا ہے، سمجھانا آسان ہوتا ہے، اور انگلش بعض لوگوں کو کیونکہ انگلش میں زیادہ مہارت ہوتی ہے اردو کے مقابلے میں، اس لیے کہیں کہیں کوئی لفظ انگلش میں بھی استعمال کر لیتا ہوں، لیکن اتنا ضرور کوشش ہے کہ جس کی انگلش استعمال کی جائے اس کی اردو بھی استعمال کی جائے، تو اس میں ڈسٹرب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرے جو ہمارے پاس صاحب فرض ہے وہ ہے جد صحیح۔ اب پہلے تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ جد صحیح ہوتا کون ہے، کسے جد صحیح کہا جاتا ہے؟ تو جد صحیح کہا جاتا ہے میت کے اس اس دادا کو یا میت کے اس باپ کو کہ جس کی نسبت میت کی طرف کی جائے تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہ بنے، یعنی درمیان میں ہمیں کسی عورت کے ساتھ گزر کے نہ جانا پڑے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم نانا کی بات کرتے ہیں تو نانا کا رشتہ جو میت کے ساتھ بنتا ہے اس کے درمیان میں ماں آتی ہے، تو چونکہ درمیان میں ماں آ گئی لہذا نانا جو ہے یہ جد صحیح نہیں کہلائے گا۔ پھر سے سن لیں کہ وہ باپ کے علاوہ اوپر کا وہ باپ کہ جس کی ہم نسبت میت کی طرف کریں، جس کا ہم تعلق میت سے جوڑیں، تو درمیان میں عورت کا واسطہ نہ آئے، درمیان میں کوئی عورت واسطہ نہ بن رہی ہو، کوئی عورت سہارا نہ بن رہی ہو اس شخص کے میت سے رشتہ جوڑنے کے لیے، تو اس شخص کو کہا جائے گا جد صحیح، اور جس کے درمیان میں عورت آ جائے گی تو پھر اسے جد صحیح نہیں کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ ماں، یہ ہم میت لے لیتے ہیں، یہ میت ہے اور میت کی ایک ماں ہے، ایک باپ ہے،
अब इस माँ और माँ की भी माँ और बाप होंगे, फिर इस बाप के भी माँ और बाप होंगे, फिर इस तरह आगे ये सिलसिला चलता जाएगा। इसके भी माँ और बाप होंगे, 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 इसके भी माँ और बाप होंगे। तो यूं ये सिलसिला चलता जाएगा आगे मजीद। अब हर वो बाप इसके अलावा, इसको तो माइनस कर दें, ये तो असल बाप है, इसके अलावा हर वो बाप के जिस बाप को हम मय्यत की तरफ मंसूब करें तो दरमियान में औरत आ जाए, उसे जद्दे सही नहीं कहा जाएगा। मिसाल के तौर पे ये नाना है, इसे हम उर्दू में नाना कहते हैं, तो ये जद्दे सही नहीं बनेगा, क्योंकि इसको जब हम मय्यत के साथ जोड़ेंगे तो दरमियान में माँ आ जाएगी। इसी तरह ये भी जद्दे सही नहीं बनेगा, क्योंकि इसको जब हम मय्यत की तरफ लेके जाएंगे तो पहले ये बाप की तरफ, पहले ये मर्द की तरफ जाएगा, फिर औरत की तरफ चला जाएगा, फिर मय्यत की तरफ जाएगा, लिहाजा ये भी जद्दे सही नहीं बनेगा। इसी तरह यहां से अगर हम ले तो ये जो बाप है इसको भी माँ के औरत के वास्ते से जोड़ना पड़ेगा, लिहाजा ये भी जद्दे सही नहीं बनेगा। ये जो बाप है इसको भी अगर हम मय्यत की तरफ लेके जाएंगे तो हमें पहले इसका रिश्ता इसके साथ जोड़ना होगा, फिर ये इसकी तरफ जाएगा, फिर ये इसकी तरफ जाएगा, तो यहाँ पे एक औरत आ जाएगी, लिहाजा ये भी जद्दे सही नहीं है। सिर्फ ये जद्दे सही है, ये जद्दे सही है, इसी तरह आगे ये तरतीब चलती चली जाएगी। तो हमने इस बात को नोटिस करना है कि वो बाप कि जिसको जब हम मय्यत की तरफ मंसूब करें, जिसका ताल्लुक जब हम मय्यत के साथ जोड़ें, जिसको जब हम मय्यत के साथ रिश्तेदारी बनाएं, तो दरमियान में किसी औरत का ताल्लुक ना आए, वो डायरेक्ट किसी मर्द के वास्ते से, मर्द के जरिए से मय्यत की तरफ जाए। जैसे ये मर्द का वास्ता आ गया, एक और मर्द का वास्ता आ गया और ये मय्यत के साथ जाके जुड़ गया, लिहाजा ये जद्दे सही है, ये भी जद्दे सही है, ये भी जद्दे सही है, सॉरी ये तो बाप है, तो ये दोनों जद्दे सही है। तो जद्दे सही का मतलब उम्मीद है समझ आ गया होगा कि जद्दे सही उस बाप को कहा जाता है कि जिसका ताल्लुक मय्यत के साथ जोड़ा जाए तो दरमियान में औरत का वास्ता ना आए, दरमियान में किसी औरत के साथ ताल्लुक बनाकर उसे मय्यत तक ना पहुंचाना पड़े, उसे कहा जाता है जद्दे सही। जद्दे सही की 4 सूरतें होती हैं, वही जो हमने पहले पढ़ी। इसमें सबसे पहली सूरत होती है महजूब। पहली सूरत होती है महजूब। महजूब का मतलब होता है जिसे कुछ नहीं मिलेगा। महजूब का मतलब होता है जिसे विरासत में कुछ नहीं मिलेगा। महजूब का मतलब होता है जिसे विरासत में कुछ नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि ये महजूब है। तो लिहाजा इसकी पहली कंडीशन ये बनती है महजूब। इसके बाद दूसरी कंडीशन बनती है 1/6 प्लस असबा, तीसरी 1/6 और चौथी असबा। यानी ये 3 सूरतें जो हैं ये बेआईनी ही बाप वाली हैं। जो हमने बाप के हवाले से पीछे पढ़ा था, ये सूरतें बेआईनी ही वही हैं, सिर्फ एक सूरत यहाँ पर चेंज है, महजूब। इसके अगर हम अहवाल देखें तो अहवाल भी सेम बाप वाले ही हैं। यहाँ पर हम कहेंगे कि मय्यत की बेटियां जी, तो हम ये कह रहे थे कि जद्दे सही के 3 अहवाल हैं, जो 3 सूरतें हैं, 3 कंडीशनें हैं, वो 3 सेम बाप वाली हैं। इनमें अहवाल भी वही हैं। आपके 1/6 और असबा होने की सूरत हमने बयान की थी कि मय्यत की बेटियां या पोतियां मौजूद हों, लिहाजा यहाँ भी मय्यत की बेटियां या पोतियां होंगी, तो जद्दे सही को 1/6 और असबा के तौर पर हिस्सा मिलेगा। जबकि 1/6 हिस्सा इस वक्त मिलेगा जब मय्यत के बेटे या पोते मौजूद हों।
तो फिर जद्दे सही को 1/6 हिस्सा मिलेगा। इसके बाद असबा की भी वही सूरत है जो हमने बाप के हवाले में पढ़ी थी, यानी अगर ये दोनों सूरतें ना हो, ये दोनों सूरतें ना हो, ना तो बेटियां हों और ना ही पोतियां हों, ना ही बेटे हों और ना ही पोते हों, तो फिर जद्दे सही को, ये दोनों सूरतें ना हो तो फिर जद्दे सही को असबा के तौर पर हिस्सा मिलेगा। तो ये 3 सूरतें जो हैं ये सेम वही वाली हैं जो हमने बाप के हवाले में पढ़ी। इसके बाद महजूब हमारा रह जाता है जो कि बाप के अहवाल से जुदा गाना हाल है। महजूब उस वक्त होगा दादा जब बाप मौजूद हो, मैयत का बाप मौजूद होगा तो फिर दादा को कुछ नहीं मिलेगा, उसका हिस्सा नहीं बनेगा, वो विरासत में शुमार नहीं किया जाएगा। तो ये 4 सूरतें जद्दे सही की बनती हैं। जद्दे सही के हवाले से आपको वजाहत कर दी। महजूब आपको बता दिया, महजूब का मतलब ये होता है कि उसको कोई हिस्सा नहीं मिलना, वो हिस्से से महरूम है। महजूब बमाना महरूम समझ लें, लेकिन महरूम की इस्तिलाह चूंकि आगे अलग माना के लिए इस्तेमाल होनी है, लिहाजा यहाँ पर महजूब ही रखना इसको ज्यादा बेहतर है बजाय इसको महरूम कहने के। तो फिलहाल इसको आप यही समझ लें कि महजूब का मतलब ये है कि इसको कोई हिस्सा नहीं मिलना, इसको किसी तरह की कोई हिस्सा नहीं मिलेगा उस सूरत में जबकि बाप मौजूद हो। दूसरी कंडीशन वही है जो बाप वाली थी, तीसरी कंडीशन भी बाप वाली है, चौथी कंडीशन भी बाप वाली है। इसके बाद हम आ जाते हैं चौथे मर्द साहिब फर्ज पर। साहिब फर्ज के तौर पर जिसे हिस्सा मिलेगा जो कि मर्द होगा वो है अखियाफी भाई। अखियाफी भाई इसे कहा जाता है, अखियाफी भाई कहते हैं वो ऐसे भाइयों को जिनकी माँ बाप अलग अलग हो, माँ एक हो बाप अलग अलग हो, इसे कहा जाता है अखियाफी भाई। इसे आप माँ शरीक भाई भी कह सकते हैं, इसे आप माँ शरीक भाई भी कह सकते हैं। तो ये अखियाफी भाई जो है, अखियाफी भाई को आप माँ शरीक भाई भी कह सकते हैं। और अखियाफी भाई यानी इसके मैंने आपको मतलब बता दिया। अखियाफी भाई का मतलब ये होता है कि दोनों की माँ एक हो, बाप अलग अलग हो। मिसाल के तौर पे एक शख्स ने 2 शादियां की हैं, तो एक बच्चा एक से पैदा हुआ है, दूसरा बच्चा दूसरी से पैदा हुआ है, तो ये आपस में अखियाफी भाई शुमार किए जाएंगे। तो अखियाफी भाई जो है इनकी 3 कंडीशनें बनती हैं। इनको या तो हिस्सा मिलेगा, या तो ये महजूब होंगे, या तो ये महजूब होंगे, या फिर इन्हें हिस्सा मिलेगा 1/6 सुदुस, या फिर इन्हें हिस्सा मिलेगा 1/3 सुलुस। 3 तरह के हिस्से बनेंगे, महजूब, सुदुस, सुलुस। महजूब छठा हिस्सा और तिहाई हिस्सा। महजूब का मतलब है कुछ नहीं मिलेगा, महजूब का मतलब है कि कुछ नहीं मिलेगा। जिसने कुछ पूछना हो तो वो चैट में अपना लिख दे कि क्या पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि माइक खोलेंगे तो सबको डिस्टरबेंस होगी। तो माइक तो नहीं खोल रहे क्योंकि परेशानी होगी क्लास के अंदर, लिहाजा अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो चैट में लिख दे। अगर क्लास के दौरान बताने जैसा होगा तो क्लास के दौरान बता दिया जाएगा, वरना इंशाल्लाह बाद में उनका जवाब दे दिया जाएगा। तो 3 तरह के हिस्से इनके बनेंगे, महजूब, सुदुस और सुलुस। अब महजूब की सूरत क्या होगी? महजूब की सूरत होगी बाप दाद जद्दे सही
दादा भी कह सकते हैं आप वक्ती तौर पे इसे, और बेटा, बेटी, पोता, पोती, इनमें से कोई भी मौजूद होगा तो इन्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये 6 तरह के अफराद हैं, बाप, जद्दे सही, बेटा, बेटी, पोता, पोती। इन 6 तरह के अफराद में से कोई एक भी मौजूद होगा तो अखियाफी भाई को कुछ नहीं मिलेगा, इनको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा इस कंडीशन में, इस हाल में, इस कैफियत में। इसके बाद दूसरी सूरत हाल होती है सुदुस। सुदुस उस वक्त मिलेगा जब एक हो, अखियाफी भाई एक हो, ये ना हो, ये ना हो, और अखियाफी भाई सिर्फ एक हो वरासा के अंदर, तो फिर उसको छठा हिस्सा मिलेगा, सुदुस हिस्सा मिलेगा, 1/6 मिलेगा। और अगर 2 या 2 से ज्यादा हो, 2 या 2 से ज्यादा अखियाफी भाई हो, तो फिर अब उनको 1/3 हिस्सा मिलेगा, सुलुस हिस्सा मिलेगा, तिहाई हिस्सा मिलेगा। अच्छा, जो मैं आपको हवाल बयान कर रहा हूं अभी तक, जितने मैंने आपको हवाल बयान किए, चाहे वो शोहर के थे, चाहे वो जो है बाप के थे, या जद्दे सही के थे, या फिर अखियाफी भाई के हैं, इन सब की तरतीब है। यानी आपने फैसला कैसे करना है कि मैं कौन से हाल के मुताबिक फैसला करूं। अगर पहला हाल बन रहा है, अगर आपको सूरत हाल ये नजर आ रही है, तो फिर आपने इसको नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना। सबसे पहले हाल पे गौर करना है। पहला हाल अगर बन रहा है तो उसी पर आपने उसको हिस्सा देना है। और अगर पहला हाल नहीं है, मतलब इनमें से कोई भी मौजूद नहीं है, ना बाप मौजूद है उसका मय्यत का, ना जद्दे सही मौजूद है, ना बेटा मौजूद है, ना बेटी, ना पोता, ना पोती, तो फिर अब हम आएंगे दूसरे हाल पर। अब हम इस पर गौर करेंगे कि ये नहीं है तो फिर हम ये वाला हिस्सा दे देते हैं। ये मैंने आपके लिए तरतीब दी है, इसको आप याद रखिएगा। आपको कई तरह के अंदाज में ये अहवाल मिलेंगे मुख्तलिफ किताबों में, अरबी की किताबों में भी, उर्दू की किताबों में भी। बाज़ किताबों वालों ने ये तरतीब भी रखी है, ऐसा नहीं है कि ये मेरी कोई स्पेशली तरकीब है, इस पे आज तक किसी ने काम नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। इस पे काम हुआ है, इस पे भी किताबों वालों ने काम किया है। लेकिन ये अहवाल की तरतीब जो होती है ये इसलिए अच्छी रहती है कि आप उलझेंगे नहीं कि मैं इसको कौन सा हिस्सा दूं। इसकी तो 2-2 सूरतें बन रही हैं। उस्ताद साहब ने कहा था कि अकेला हो तो 1/6 मिलता है, बाप या दादा हो तो महजूब होता है। अब इसके साथ तो बाप दादा भी है भी अकेला, इसको कौन सा हिस्सा दिया जाए। अगर हम इसको ये वाला हिस्सा देते हैं तो ये भी कंडीशन बन रही है, अगर हम इसको ये वाला हिस्सा देते हैं तो फिर ये वाली कंडीशन भी बन रही है। जैसे हमने बाप के अहवाल में डिस्कस किया था, हमने बाप के अहवाल में कहा था कि बेटी या पोती मौजूद हो तो उसको हम छठा हिस्सा देते हैं और साथ में असबा भी बनाते हैं। अब फिर जब बेटा या पोता मौजूद हो तो हम उसे छठा हिस्सा देते हैं, सिर्फ असबा नहीं बनाते। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, एक परेशानी पैदा हो सकती है सुनने वाले के लिए। अगर वो मसला हल करने बैठता है, मसले को समझने के लिए बैठता है, तो वो देखेगा कि मय्यत का बाप भी मौजूद है, मय्यत की बेटी भी मौजूद है, मय्यत का बेटा भी मौजूद है। अब मैं क्या करूं? बाप के साथ बेटा हो तो सिर्फ सुदुस मिलता है, सिर्फ छठा हिस्सा मिलता है। बेटी हो तो सुदुस भी मिलता है और असबा भी बनता है। अब मैं क्या करूं? इसे असबा बनाऊं या सुदुस दूं, या सुदुस भी दूं और असबा भी बनाऊं? तो यहाँ पर हमने फैसला किस तरह करना है, चूंकि यहाँ पे बेटी भी मौजूद है, लिहाजा पहला हाल यहाँ पर जारी हो रहा है। पहला हाल ये था कि बेटी या पोती मौजूद हो तो उस सूरत में उसको हिस्सा सुदुस और असबा मिलता है। हम यहाँ पर सुदुस और असबा लिख देंगे, मसले को खत्म कर देंगे, आगे इसको हल करना शुरू कर देंगे। अगर पहली कंडीशन
نہیں بنتی تو پھر ہم دوسری کنڈیشن کی طرف جائیں گے. سوری، پہلی کنڈیشن باب والے میں میرے خیال میں غلط ہو گئی تھی، لیکن اس کو آپ نے اسی ترتیب سے رکھنا ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. ترتیب بگاڑیں گے تو پھر آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی. باب کی کنڈیشن ہم نے لکھی تھی پہلی سدس پلس اسبا، تو پہلی بنے گی سدس، دوسری بنے گی سدس پلس اسبا، اور تیسری بنے گی اسبا. یہ تھوڑا سا چینج کر لیجیے گا، پہلی سدس، دوسری سدس پلس اسبا اور تیسری اسبا. یعنی اگر بیٹا بھی موجود ہے بیٹی بھی موجود ہے تو پھر ہم اس حال کو جاری کر دیں گے، اس کو چھوڑ دیں گے. اور اگر بیٹا پوتا موجود نہیں ہے، اس میں ہم نے کہا تھا کہ بیٹا ہو یا پوتا ہو تو پھر اس کو سدس ملتا ہے. تو اگر یہ والی صورت موجود ہے تو پھر اس پر غور کرنے کی حاجت نہیں ہے. اس میں ہم نے کہا تھا کہ بیٹی ہو یا پھر پوتی ہو تو پھر یہ حال بنتا ہے. اسی طرح جد صحیح میں بھی اس کو چینج کر لے گا. یہ دو احوال جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو گئے تھے، تو معذرت کے ساتھ ان کو آپ اوپر نیچے کر لیے گا. جد صحیح میں پہلے سدس آئے گا، اس کے بعد سدس پلس اسبا آئے گا. لہذا ترتیب ہماری بالکل صحیح رہے گی. اگر میت کے باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، بیٹی بھی موجود ہے تو ہم بیٹے والا حال یعنی پہلا والا حال جاری کر دیں گے اور دوسرے والے کو چھوڑ دیں گے. اگر یہ نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر اب ہم دوسرے حال کی طرف آئیں گے. تو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ جو ترتیب آپ کو بیان کی جا رہی ہے، جس انداز میں آپ کو ترتیب دی جا رہی ہے کہ آپ نے پہلے اس کو دیکھنا ہے، پھر اس کو دیکھنا ہے، پھر اس کو دیکھنا ہے، تو آپ نے اسی انداز میں اس ترتیب کو رکھنا ہے. اور ترتیب کا رکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے والا حال چیک کریں گے. اگر پہلا حال وہاں پر اپلائی ہو رہا ہے، پہلے حال کو آپ جاری کر سکتے ہیں تو پہلے حال کو جاری کر دیں گے. اگر آپ پہلے حال کو جاری نہیں کر سکتے، یعنی وہاں پہ بیٹا بھی موجود نہیں ہے، پوتا بھی موجود نہیں ہے، تو پھر ہم دوسرے حال پر غور کریں گے کہ کیا بیٹی یا پوتی موجود ہے. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اب ہم تیسرے حال پر غور کریں گے، بلکہ وہاں تو غور کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. جب یہ دونوں نہیں ہوں گے تو سیدھا سمپل وہ اسبا والی صورت بن جائے گی. تو اس بات کا خیال لازمی طور پر کہ جب بھی جو ہے آپ احوال کو چیک کریں تو ترتیب وار چیک کریں. پہلا حال موجود ہونے کی صورت میں دوسرے حال کو چھوڑ دیں، اور پہلا حال موجود نہ ہونے کی صورت میں دوسرے حال کو جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اس بات کا لازمی خیال رکھیں. بار بار کیونکہ اسبا کی بات آ رہی ہے، لہذا اسبا کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا خلاصہ ابھی بیان کر دیتے ہیں، ورنہ پھر آپ کو یہ کلاس جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار بنی رہے گی کہ اس کلاس کے اندر ہمیں جتنے الفاظ بیان کیے گئے اس میں یہ ایک ایسا لفظ تھا جس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی کوئی تھوڑا سا بھی علم نہیں مل سکا، ہمیں پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو اسبا کہا جاتا ہے میت کے ان مرد ورثاء کو، میت کے ان مرد رشتہ داروں کو، میت کے ان مرد رشتہ داروں کو کہ اگر اصحاب فرائض موجود نہ ہو. اصحاب فرائض جن کا تذکرہ میں نے ابتدا میں کیا آپ کے سامنے کہ اصحاب فرائض کون ہوتے ہیں. اگر اصحاب فرائض موجود نہ ہو، اگر اصحاب فرائض مسئلے میں موجود نہ ہو تو پھر سارا کا سارا مال اسبا لیتے ہیں. اسبا کہا جاتا ہے ان مرد ورثاء کو، ان مرد رشتہ داروں کو میت کے کہ اصحاب فرائض کی غیر موجودگی میں جو سارا کا سارا مال لے لیتے ہیں، میت کا پورا مال لے لیتے ہیں. ابھی تک جو آپ نے 4 احوال پڑھے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فرض کے طور پر پورا حصہ لے رہا ہو، بلکہ فرض کے طور پہ کسی کا حصہ سدس بن رہا ہے، کسی کا نصف بن رہا ہے، کسی کا ربع بن رہا ہے، کسی کا ثلث بن رہا ہے. لیکن اسبا جو ہیں ان کو ایک خصوصی صورتحال حاصل ہوتی ہے کہ اگر اصحاب فرائض ہیں ہی نہیں، حصہ لینے والوں میں اصحاب فرائض کا نام ہی نہیں ہے، تو پھر سارا کا سارا مال اسبا لے لیتے ہیں.
اور اگر اصحاب فرائض موجود ہیں، اگر ایسا ہے کہ کچھ اصحاب فرائض ہیں مسئلے کے اندر اور کچھ تو پھر اصحاب فرائض میں پہلے مال تقسیم کرتے ہیں اور اصحاب فرائض میں مال تقسیم کرنے کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ اسبا کو دے دیتے ہیں۔ تو فی الحال اسبا کے حوالے سے آپ یہ ایک مختصر سا تعارف ذہن میں رکھیں کہ ابھی جن اسبا کی ہم بات کریں، اسبا کی اور بھی صورتیں بنتی ہیں، اسبا کی اور بھی قسمیں آتی ہیں علم وراثت کے اندر، وہ انشاءاللہ جیسے جیسے وقت آتا جائے گا، جیسے جیسے ہمارا لیکچر آگے بڑھتا جائے گا، کلاسیں آگے ہوتی جائیں گی، ان کی مزید اقسام بھی بیان کی جائیں گی، ان اقسام پر ڈسکس بھی کیا جائے گا۔ لیکن ابھی فی الحال جو آپ کے سامنے اسبا کا تذکرہ کیا جا رہا ہے احوال کے اندر، باپ کے اسبا ہونے کی بات کی گئی، یا جو ہے اخیافی یا پھر جو ہے جد صحیح کے اسبا ہونے کی بات کی گئی، تو ابھی جو اسبا ہونے کی بات کی جا رہی ہے، ان اسبا سے مراد وہ مرد رشتہ دار ہے میت کا کہ اگر اصحاب فرائض موجود ہوں تو جو بچ جائے اصحاب فرائض کو دینے کے بعد جو کچھ بچ جائے، جتنا مال بچ جائے، وہ سارا کا سارا اسبا لے لیتے ہیں۔ اور اگر اصحاب فرائض ہوں ہی نہ، صرف اسبا ہی موجود ہوں، تو پھر جتنا بھی میت کا مال ہوتا ہے وہ سارا کا سارا اسبا لے لیتے ہیں۔ تو لہذا اسبا کی مختصر فی الحال آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ اسبا کا مختصر تعارف یہ ہے، اسبا کے مختصر صورتحال یہ ہے کہ اسبا جو ہیں وہ یا تو پورا مال لیں گے یا پھر بچا ہوا مال لیں گے۔ آج جو ہم نے کلاس میں چند چیزیں ڈسکس کی، ان میں سے جو ہائی لائٹ باتیں ہیں وہ اپنے سامنے رکھ لیں کہ ہم نے کیا کیا باتیں ڈسکس کی ہیں۔ ہم نے اصحاب فرائض کے بارے میں ڈسکس کیا ہے کہ اصحاب فرائض کون ہوتے ہیں، فرائض سے کیا مراد ہوتی ہے، فرض حصہ کسے کہا جاتا ہے۔ سہام کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا کہ سہام کا مطلب کیا ہوتا ہے، وراثت کے ایک اصطلاح ہے سہام، اس سہام کا کیا مطلب ہوتا ہے، سہام کسے کہا جاتا ہے۔ ہم نے احوال کی بات کی کہ احوال کسے کہا جاتا ہے، احوال کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم نے جد صحیح کی بات کی کہ جد صحیح کون ہوتا ہے، کسے جد صحیح کہا جاتا ہے، اس کی کیا تعریف ہوتی ہے، اس کی کیا وضاحت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم نے اخیافی بھائی کی تفصیل اس سبق میں سیکھی کہ اخیافی بھائی کسے کہا جاتا ہے، اخیافی بھائی کون ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے یہاں پر اسبا کے بارے میں سنا کہ اسبا کون ہوتا ہے۔ پھر ہم نے یہاں 4 صاحب فرض جو تھے، یعنی شوہر، باپ، جد صحیح اور اخیافی بھائی، ان 4 کے مختلف صورتیں سنی کہ ان کو کس صورت میں کتنا حصہ ملے گا، اور چند تنبیہات آپ کو کی گئیں۔ ایک تنبیہ آپ کو یہ کی گئی کہ جب بھی آپ نے کسی مسئلے کو وراثت کے نظر سے دیکھنا ہے، وراثت کے حوالے سے اس کو ڈسکس کرنا ہے، تو آپ نے صرف اور صرف یہ دیکھنا ہے کہ جس شخص کو ہم وارث بنانے جا رہے ہیں، اس وارث کا میت سے کیا رشتہ بنتا ہے، میت کا یہ کون ہے، میت کا یہ باپ ہے یا میت کا یہ شوہر ہے یا میت کا یہ بھائی ہے یا میت کا یہ بیٹا ہے جو ہم سے سوال پوچھنے کے لیے آیا ہے، یا جو ہمارا اس سے تعلق بنتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے بھائی کو کتنا ملے گا اور مجھے کتنا ملے گا، نہیں، بلکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں اور میرا بھائی والد صاحب کے بیٹے ہیں، لہذا والد صاحب کے 2 بیٹوں کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو ہم نے اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ جو بھی رشتہ ڈسکس کیا جائے گا وراثت کے حوالے سے، وہ رشتہ ہوگا کہ جس کا تعلق میت سے بن رہا ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ میت کے لیے اس کی رشتہ داری کیا بن رہی ہے۔ اور مزید آپ کو یہ ایک تنبیہ کی تھی بیچ میں کہ ہمارے یہاں ایک بڑی غلط فہمی یہ رکھی جاتی ہے، یہ سمجھی جاتی ہے کہ وراثت صرف چند مخصوص مالی چیزوں کا نام ہے،
جس کو ہم روپے پیسے سے تعبیر کرتے ہیں یا جسے ہم سونا چاندی سے تعبیر کرتے ہیں یا پلاٹ گھر جائیداد اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، صرف اور صرف انہی میں وراثت جاری ہوتی ہے۔ باقی مرنے والے کی ملکیت میں جو موجود ہے، موبائل فون ہے اس کا، اس کے کپڑے ہیں، اس کے جو ہے کتابیں ہیں، اس کے قلم ہیں، جو بہت ساری چیزیں اس کی ملکیت میں ہوتی ہیں جو وہ اپنی زندگی میں استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس میں ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہوتا کہ یہ بھی مال وراثت بنتے ہیں، لہذا اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ پھر ہم نے یہاں پر ایک بات یہ بھی سنی تھی کہ یہ جو وراثت میں حصہ ملتا ہے یہ اضطراری ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اضطراری کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آئندہ آنے والی لیکچرز میں کسی لیکچر میں جا کے اس پر بحث کریں گے، کیونکہ باقاعدہ ایک چیپٹر آئے گا آگے جا کے جس میں اس کو ڈسکس کرنا، اس کے بارے میں بات کرنا زیادہ اچھا رہے گا۔ وہاں پر وہ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ بھی ہوگی بات، اور آپ کو زیادہ وہاں پہ مزہ بھی آئے گا، زیادہ سمجھ بھی آئے گا۔ تو اضطراری کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ فی الحال ہمارا ایک سوال ہے جو ہم انشاءاللہ آگے جا کے حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس محنت کو اور اللہ کل پھر حاضری ہوگی اگلے لیکچر کے ساتھ۔ آپ تمام حضرات ضرور تشریف لائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔